ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯୁବକ ସଂଘ ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ बाबा आखंडलमणि युवक संघ तरफ प्रतिवर्ष ए कार्यक्रम करा जाउची। ए वर्ष मध्य से माने ए कार्यक्रम को अब्याहत रखिचंती सेथिपई तांको प्रथमे धन्यवाद। विशेष करी विभिन्न अंचल युवक बंधु माने आसी ए कार्यक्रम रे जोग दियंती। गत वर्ष आम बस व्यवस्था करूँ टी दुरंत अंचल लोक आसवाई तेल संकट जो बस आसीपे नहीं तथापि मु देखुची उत्साह किसी कम हुए ना। तेणु आखंडलमणि युवक संघ को मुझे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं कृतज्ञता जनाऊँगी। एठी रक्तदान कहीं आम करवा एम बुझे कहबार किसी आवश्यकता नहीं। माँ को मामू घर कथा कहला बेली हम युवक संघ निश्चित भाव में रक्तदान पर आगे आसवा दरकार। 18 वर्ष हेले आम रक्तदान करने योग्य होता। आज केवल से युवक बंधु मान को निवेदन करी मु लक्ष्य करुच्ची जो मैंने 18 वर्ष रे रक्तदान आरंभ कर आउ गोटे दान देवार अधिकार अच्छी सेटा हूँ भोट दान। किंतु 18 वर्ष रे जो मैंने रक्तदान करुँचे से माने भोट देला बेलू तांकर बयस 22, 23, 24, 25 हो कि पिला उच्च शिक्षार चाप वृत्तिगत चाप दृष्टि से हूँ तो निज गाँव में सबुदिन रही पारु ना। किंतु आज रक्त देवा सहित से माने गोटे संकल्प नेबा उचित जे से माने भोट मध्य जोटी थिले भी देवाई चेष्टा करेंगे। नेताजी आमको आह्वान देते मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। आम युवक माने कहे मु रक्त देइछि मते नुआ ओडिशा गढ़ापी सुजोग दियो। मु दिलीप दास शर्मा पुलिस कमिशनर रेड क्रॉस रे मु अच्छी कार्यनिर्वाही समिति सदस्य तथा एठी आमर VSS नगर उन्नयन परिषद साधारण संपादक अच्छे। आज पुलिस कमिशनर रेड क्रॉस आम ओडिशा एवं आखंडलमणि युवक संघ मिलित भाव एठी गोटे रक्तदान शिविर अनुष्ठित करिছে। प्राय एटा हला आखंडलमणि युवक संघर 6ष्ठतम रक्तदान सी गत 2021 मसीह गोटे कर आसुँचे। ता पूर्वर दुर्गा पूजा कमिटी तरफ आम ये रक्तदान शिविर अनुष्ठित करूँ। प्रति वर्ष खरा दिने कारण आपड़ जानी शीत दिने स्कूल कॉलेज गुड़िक खोला रहे तेणु सेठू यूथ रेड क्रॉस पिला माने बा NSS पिला माने किंबा स्काउट गाइड्स से माने समस्ते रही रक्तदान करती। किंतु खरा दिने जेहेतु स्कूल गुड़ा बंद रही जाउची एवं बहु लोक खरा पाई रक्त देवाई बा जीवा आसिया करने अनिच्छुक होती। तेणु आम से प्रति वर्ष ये खरा दिने आम गोटे पुलिस कमिशनर रेड क्रॉस मिलित सहयोग यही दुर्गा पूजा मंडप रे प्रति वर्ष रक्तदान शिविर करिथाउ। गत वर्ष यही शिविर रे आमर 102 यूनिट रक्तदान होता। आम एथर ताठू अधिका करने इच्छा प्रकाश करूँ किंतु जो तेल संकट अच्छी से रेड क्रॉस बस आज आमको जोगे दे पारे ना। आम राताराति पुणी खट आनी आम ता भर कर जगह कम कि तथापि आम चेष्टा करूँ 100 यूनिट हाँपाई। आपण गोटे कथा जानी जे प्रति वर्ष जेते रक्तदान कले स्वेच्छाकृत रक्तदान कले प्रति वर्ष रोगी संख्या बा रक्त ग्रहिता मानकर संख्या बढ़ुची। तेणु रक्त ग्रहिता मानकर संख्या जो बढ़ुची आमर रक्तर अभाव सृष्टि होउची। तेणु आमर राज्य रे 70% वर्तमान रक्तदान स्वेच्छाकृत रक्तदान अच्छी 70%। आमको सेटा 100% करने आम बर्तमान 2012 मसीह मुझे 2002 मसीह रक्तदान उपर काम कर आसूचे। 2012 पर्यंत 70% होता रक्तदान आउ 70 रु बेसी से 70, 72, 65 ये रही जाऊँगी। तार न जावर मुख्य कारण है एबे जो राज्य सरकार तरफ आगु थिला बिजु स्वास्थ्य योजना एबे अच्छे कौन आयुष्मान भारत बा यही जो गुड़ाक सुविधा अच्छे। तेणु बहु गरीब श्रेणी लोक मैंने जाई बड़ बड़ डाक्तरखाना से माने तांकर चिकित्सा कर पारुचंते। तेणु बड़ डाक्तरखाना जमती कि प्राइवेट
ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ବ୍ଲଡ଼ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବ୍ଲଡ଼ ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡୋନର ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଟାକୁ 2,000 ଟଙ୍କାରେ ବା 2,500 ଟଙ୍କାରେ କିମ୍ବା 3,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦେବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ବା ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର, ସେ ତ ଆଉ ଖୋଜିବନି କେତେ ମୁଁ ଆଉ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେବି, ଯେତେ ପଇସା ପଡ଼ୁ ବରଂ ଆମେ ସେଇଠି ଡୋନର୍ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଡୋନେସନ୍ ଭାବରେ ଗଣାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଭଲଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଗଣାଯାଉନି। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭଲଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଯଦି ଏଇ ପଲିସି କିଛି ନ ବଦଳିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରକ୍ତ ପଲିସି ଯଦି ନ ବଦଳିବ, ଆପଣ ଆଉ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 100%ରେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 8-10ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରକ୍ତଦାତା ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆମ ପାଖ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କର 100% ଭଲଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପଲିସି ଭିନ୍ନ। ଆମର ପଲିସି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବେ, ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେତୋଟି ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ ଦେବେ ଅର୍ଗାନାଇଜରକୁ ସେଥିରୁ 10% କୁପନ୍ ଦିଆଯିବ। ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 100ଟା ୟୁନିଟ୍ କରେଇଲି, 10ଟା କୁପନ୍ ପାଇବି, ମାନେ 10ଟି କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି, ଆଉ 90ଟା ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ 10 ଜଣଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କାହାର ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଲା, ଆମେ ଏଠୁ ପାଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମ ପାଖରେ କୁପନ୍ ଥିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେବେନି, ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ରୁ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେମାନେ ରକ୍ତ ନେବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ହଁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ 10ଟି ଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ସେଇ କାର୍ଡ଼ରେ ସେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଯେତିକି ପଇସା ଥିବ, ଯେଉଁ 300 ଟଙ୍କା ବା 400 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲଗା ଅଛି କ'ଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ସେଇ କାର୍ଡ଼ରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଯାହା ପାଇଁ ନେବା କଥା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ନେଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ 300-400 ଆଦୌ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମାଗଣାରେ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପଲିସି ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ 90 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କରାହେଇଥିଲା। ଯେ ଆପଣ 90 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କରାହେଇଥିଲା, 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ମାତ୍ର 10% ଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭଲଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଯେହେତୁ 10% ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯିଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଗୋଟେ କରିବ ତାଙ୍କୁ 10% କୁପନ୍ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ 70% ଭଲଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ବଦଳେଇକରି 10%ଟା ବଦଳେଇକରି କିଛି ନହେଲେ 70 ନ ହେଉ 50% ମିନିମମ୍ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ମୁଁ ସବୁ ୱିଥ୍ଡ୍ର କରିପାରୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଥିରେ ମୋ ରକ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବି ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ମୁଁ 10% ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି, ଆଉ 90% ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ପଲିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ 100% ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା ମାନେ, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଗଲା ମାନେ ସେଠୁ ଆଉ ଫେରିବେନି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଥାଲାସିମିଆ ରୋଗୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆମର କହୁଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟିରୁ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି 50%। ଆଉ ଯେଉଁ 2.5 କୋଟି ରକ୍ତଦାତା ରହିଲେ ତା ଭିତରୁ ଯଦି 2% କେବଳ ଭଲଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତେ, ଆମ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସବୁ ଯୁବ ରକ୍ତଦାତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ 65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ରକ୍ତ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିବି। ମୋର 100 ଥର ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। କାରଣ ମୁଁ ଗଣୁନି, ମୋର କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ରଖୁନି ମୁଁ କେତେ ଥର ରକ୍ତ ଦେଲି। କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଜୀବନସାରା କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ଧରିକିରି ଗଲେ ଆପଣ କେହି ମନେ ରଖିନଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେତେଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳିଲେ କେହି କେବେ ହେଲେ ରଖିନଥିବେ
ଆପଣ ଯଦି ମୁସଲିମ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଦରଗାହ ଉପରେ କେତେଟା ଚଦର ଘୋଡ଼େଇଲେ ଆପଣ କେହି କାଉଣ୍ଟ କରି ରଖିନଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେଟା ରକ୍ତ ଦାନ କଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାନକୁ କାହିଁକି ମନେ ରଖିବା, ଦାନକୁ ମନେ ରଖିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, କିଏ 25 ଥର ଦେଲା, କିଏ 100 ଥର ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁନି। ଯୁବପିଢ଼ିକି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କାରଣ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତଦାତା ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ଭାବି ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ରକ୍ତ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା, ଯେମିତିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବନି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ତା ନିଜର ରିଲେସନ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ରକ୍ତର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି ବଢ଼ି ନଯାଉ, ଏତିକି କହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ